प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज सिख चैनल ज्ञानी गुरदेव सिंह के घर पहुंचे। यह साडा चौथा प्रोग्राम है। संगत वालों इन्नी रिस्पॉन्स ग्रेट आई है, जेडे पहले 3 प्रोग्राम असीं बनाए है कि संगत वालों कहा गया कि एक होर शो बनाओ। तो अज का शो असीं तैयार किया क्वेश्चन एंड आंसर टाइम। ये क्वेश्चन संगत जी तुहाडे वालों है, तो शुरू करिए ज्ञानी जी कि लेटेस्ट न्यूज़ अज आ रही है कि कलगीधर पातशाह दी दस्तार नूं उंगली की गई। फिर सारे कहते हैं कि माई टर्बन इज माई क्राउन। इट्स मोर देन अ क्राउन। अ क्वीन wears a crown and someone else places it on her head. A king wears a crown, someone places it on his head. We place our own crown on our heads and we take it off when we want to take it off. And we don't only wear it for special occasions. Our turban is a God-given turban. My turban is my body part. ज्ञानी जी तुसी ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ कुछ बोलो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो सरबत साध संगत सारे श्रोता जनां नूं बेनती है कि कल भाई मनजीत सिंह जी जीके दिल्ली प्रबंधक कमेटी के प्रेजिडेंट प्रधान कुदरती महाराज कलगीधर पातशाह जी जो कुछ करते हैं ना, वो बहुत ही संगत वास्ते सिख कौम वास्ते तो वधिया प्रोग्राम हो जाता है। जिमें कि भाई जदों जीके जी जान लगे दिल्ली नूं ते रोमन दे एयरपोर्ट ते उन्हां नूं चेक करके अंदर चले गए सन, पर पता लग रहा सारियां वालों भी कोई किसी बंदे ने शरारत की है। मगरों फोन करके उन्हां नूं फिर उत्थों जहाज दे विचों वापस लियांदा गया और उन्हां नूं कहा गया भी तुसीं दस्तारां अपनियां लाओ। तो उन्होंने एक गल कहती भी असीं दस्तार नहीं लावांगे। तो जहाज जाण वास्ते तैयार सीगा। जहाज ने अद्धा घंटा उड़ीकिया, वो कहंदे असीं इन्हां नूं लैके जाना है। ते पर वो जिहड़ा अफसर सीगा मौके दा वो अड़िया रहा ते इन्हां ने आख्या असीं नहीं जावांगे उन्ना चिर जद तक ते ना असीं दस्तार लावांगे। पर महाराज जो कुछ करदे भली करदे ने। इहदे नाल की होया, सारे इंडिया दे विच और इटली दी संगत विच होर सारियां बाहरलियां स्टेटां वालियां सिखां दे अंदर बहुत सारा वड्डा एक रोस प्रगट हो गया और उहदे विच ये विचार भी कीते गए भी इस दे सिलसिले विच दस्तार दे सिलसिले विच सारे एयरपोर्टां ते सारे एक यूनाइटेड नेशंस हाँ तो सारे थावां ते प्रोग्राम आरंभ करना चाहिए भी दस्तार कोई भी की न जाए। 7 बचन। हाँ अच्छा जी, हुण असी अगे तुरीए जिहड़े क्वेश्चन एंड आंसर्स तैयार किए संगतां वालों। हाँ जी, पर कमेटी ने जो इंडिया विच इटली एम्बेसी के अगे जाके कोई 1800 सिंह जाके गए तो वो अंदर जाके मिले कमीशन नूं। हाँ जी, तो उन्होंने सलाह दी भी उन्हें आख्या भी आ गल हैगी साडे बंदे नहीं आउणगे उन्ना चर जद तक तुसीं दस्तार बंदी दी नहीं खोलणगे। तो इस करके इत्थों फिर इन्हां ने एम्बेसी ने वो तो उन्होंने कहा भी इन्हां नूं छड्ड दिता जाना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। तो भाई मनजीत सिंह जी बहुत ही सत्कार नाल फिर कल इत्थे वापस दिल्ली आए ने। अगला प्रोग्राम आपनों फिर संगतां विच दस्सिया जाएगा। तो गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी बख्शिश करनगे और हुण सारी कौम दे अंदर जागृता आ गई है इस दे बारे जी। ते क्योंकि महाराज ने आख्या साबत सूरत दस्तार सिरा ते अकाल तख्त दी एह ललकार साबत सूरत सिर दस्तार। तो महाराज बख्शिश करन ते साडी सिखां दी कौम दी दस्तार
ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਸਤ ਬਚਨ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਡੱਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਮੰਗ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੱਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਦਾੜੀ ਉਹਦੀ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਸੀਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰ ਆਗਿਆ ਸੁਣੋ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕੀ ਸੰਗ ਦੇਹੋ ਨਾ ਦੀਦਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਮਰਥਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੋਂ ਪੰਗਤ ਫਿਰ ਸੰਗਤ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੋ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ ਤਾਂ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਐ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਭਈ ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਧਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨਹਿ ਫਲ ਕਰਨੀ। ਬਿਨਾ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੇਵਾ ਕੀਏ, ਧਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਏ ਦਾਨ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਰੀ ਭਜਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਧ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਧਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਸਵੰਧ ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਥ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਵੰਧ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਤ ਬਚਨ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ, ਮਾਣ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕੋ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਸਰਪ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਅਵਤਰੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਜਾਏ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਅੰਤ ਵਾਰ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ ਜੀ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰਾ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਅਵਤਰੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਕਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰਾ, ਸ਼ੂਕਰ ਉਹ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਅਵਤਰੈ।
ਸੂਰ ਦੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰੀ ਦੇ 12 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਬਦਤ ਤਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਪੀਤੰਬਰ ਵਾਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਅਜਾਮਲ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਨਕਾ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਨਕਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਤਿਵਰਤਾ ਪਰ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਵੈਦ ਨੇ ਜਦ ਨਬਜ ਫੜੀ ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਓਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਇਆ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਂ ਬੇਸਵਾ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਉਹਦਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾਸ ਪੱਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੱਖੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਚੰਗੀਆ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਦੇਖੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਚਲੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ 25 ਸਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਡਬਲ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਟੱਕ ਲੱਗਾ, ਅਗਰ ਜੋ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ 70 ਸਾਲ ਸਿੱਧੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ 90 ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਚੰਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲਾਇ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਆ ਗਈ। ਇੱਛਾ ਕੀ ਆਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ 48 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੋਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਪੜਾਉਣੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਕਥਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਕਥਾ 28 ਕਥਾ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਨਮ ਗਾਂ ਅਗਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਅਗਲੇ ਕੈਰੀ ਫੋਰਵਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੰਗ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ
कि अजकल बजुर्गों की सेवा, मापियां की सेवा असी नहीं कर रहे जिद्दां करनी चाहिए है, जिद्दां बाणी कहती है। ਉਹਦੇ बारे तुसी बोलो। देखो मापियां की सेवा बारे भाई गुरदास जी, क्योंकि भाई गुरदास जी दी वारां, भाई गुरदास जी की बाणी गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने गुरु ग्रंथ साहब की कुंजी दसी है। हाँ जी। क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो भाई गुरदास जी कहते ने मां प्यो पर हर सुनै वेद भेद न जानै कथा कहानी। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਥਿਆ ਸੁਣੇ ਤੇ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਕਥਾ ਸੁਣੇ ਵੀ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੇ ਤਪ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਪ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਣਖੰਡ ਭੁੱਲਾ ਫਿਰੈ ਬਿਬਾਣੀ, ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੈ ਪੂਜ, ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਨਾ ਸੇਵਕ ਮਾਣੀ। ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਨਹਾਵਣਾ, 68 ਤੀਰਥ ਘੁੰਮਣ ਬਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੈ ਦਾਨ, ਬੇਈਮਾਨ ਅਗਿਆਨ ਪੁਰਾਣੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰੇ, ਧਨ ਵੀ ਪਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਵਰਤ ਕਰ, ਮਰ ਮਰ ਜੰਮੈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੇ। ਇਹ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜੰਮੇਗਾ, ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੱਭਿਓ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮਗਰ ਨਾ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲੱਭੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਛਕਣ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਭਲਾ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਭੇਖੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਪਤਾ ਪਰ ਉਹ ਗੁਟਕੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦੇਖ ਨਾ ਭਾਜੀਐ
परम सियाणप है भी ये गल भी मन टिकदा नहीं ते बाणी पढ़दे हाँ ये क्वेश्चन बहुत सारे प्रेमी भी करते ने जी बई सानू साडा मन नहीं टिकदा। मन टिके ना टिके बाणी पढ़नी जरूरी है क्योंकि बाणी पढ़ने नाल ही मन ने टिकना है। दूसरी बेनती है कि आप जपजी साहब विच हर रोज पढ़ते हाँ गावीए सुनीए मन रखिए भाव। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੇ ਸੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਪਰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹੈ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਵ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਉਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸਿਦਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਜੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝੀ ਕਿ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਦਸੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਤੇ ਮੰਨਣ ਤੇ ਨਿਧਿਆਸਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈਗੀ ਨਿਧਿਆਸਣ ਜੀ ਸ਼ਰਵਣ ਮੰਨਣ ਨਿਧਿਆਸਣ। ਤੇ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ। ਉਹ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜੋ ਇਟਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਸਤਾਰ ਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਪਟਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ तो अपने जी के भाई मनजीत सिंह होना ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਾਉਨ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਰਾਉਨ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਸਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਧਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂਗੇ ਕੀ ਸਰਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬੰਬੀਹਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੌਂਕੇ
ਆਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਾਜ ਗਏ, ਹੁਣ ਨੀਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 4 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਪਿੰਡਰੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਤੂੰ ਬਾਈ ਪਿਆਉ ਕਰ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ ਗਏ ਦਵਾ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਇੱਕ ਟੋਆ ਖੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਿਵਜੈ ਜਿਉ, ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ, ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ 4 ਸ਼ੋਅ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਬਣਾਇਆ। ਐਵਰੀ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ ਅ ਰੋਲ ਮਾਡਲ, ਐਵਰੀ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ ਅ ਰੋਲ ਮਾਡਲ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਚੇਂਜਸ ਲਾਈਵਸ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋ, ਡੂ ਨਾਟ ਲੈਟ ਐਨੀਬਡੀ ਟੱਚ ਯੂਰ ਟਰਬਨ ਔਰ ਟੇਕ ਇਟ ਆਫ। ਯੂ ਆਰ ਅ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਫॉर द ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ, ਯੂ ਆਰ ਅ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਫॉर yourselves, and always follow Guru Granth Sahib Ji. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।